کہانی کے شروع ہوتے ہی ہم ایک خراب گڑیا کو عجیب سے لوہے کے بنے ہاتھوں میں ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی بچی کورالائن کو اس کی موم وہی گڑیا دیتی ہیں جسے ہم نے عجیب ہاتھوں میں ٹھیک ہوتے دیکھا تھا۔ گڑیا اسی کی شکل کی تھی پر اس کی آنکھوں میں بٹن لگے ہوئے تھے اور کسی انجان نے یہ گڑیا کورالائن کے لیے گفٹ بھیجی تھی۔ وہ بچی اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ 150 سال پرانے گھر میں آئی تھی۔ اس کے ڈیڈ اس سے کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا گھر ہے، تم اسے دیکھو، تمہیں اس میں ضرور کچھ مزے کا ملے گا۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے سچ میں اپنے گھر میں ایک چھپا ہوا چھوٹا سا دروازہ ملتا ہے جسے وہ جب اپنی موم کی مدد سے کھولتی ہے تو دروازہ اندر سے بند ملتا ہے، پر رات ہوتے ہی جادو سے وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور اس میں سے کچھ چوہے نکلتے ہیں جو کورالائن کو اس دروازے کے اندر لے جاتے ہیں، اور اندر جاتے ہی اسے وہاں پر اپنی ہی دنیا جیسی ایک نئی دنیا دکھ رہی تھی، جہاں کورالائن کے گھر کے جیسا ایک اور گھر بھی تھا۔ اس گھر میں کورالائن کی موم جیسی عورت جس کی آنکھوں کی جگہ بٹن تھے، وہ اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی جو اس کی اصل موم تو شاید کبھی ہی کرتی ہوں گی، اور ایسے ہی بٹن آنکھوں والے کورالائن کے ڈیڈ اس کے لیے پیانو بجا رہے تھے۔ یہ عجیب دنیا بالکل اس کی سپنوں کی دنیا جیسی تھی، جہاں وہ ہمیشہ سے اپنے موم ڈیڈ کا پیار اور ان کا ٹائم چاہتی تھی۔ یہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی تھی، اسے موم ڈیڈ کا پیار مل رہا تھا، مزیدار کھانے کو مل رہے تھے، پر وہ ان کی آنکھوں کو لے کر بہت پریشان تھی۔ وہ بٹن آنکھوں والی عورت سے کہتی ہے کہ آپ میری موم تو بالکل نہیں ہو سکتی، جس کا اسے جواب ملتا ہے کہ وہ اس کے دوسرے ماں باپ ہیں۔ کورالائن کو نیند آ جاتی ہے، جس کے بعد اس کی موم اسے کمرے میں لے جاتی ہیں، جو کمرہ اس کی اصل دنیا کے مقابلے بہت خوبصورت تھا۔ سونے سے پہلے وہ کورالائن کو اس کی الرجی کی دوائی دیتی ہے، اور جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی اصل دنیا میں پاتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ہر چیز کو اپنا خواب سمجھنے لگی تھی، لیکن اپنے ہاتھ کی الرجی کو ٹھیک ہوا دیکھ کر وہ یہ جان چکی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سچ میں ہوا تھا۔ اب وہ اپنے موم ڈیڈ کو رات میں ہونے والا سب بتاتی ہے تو وہ لوگ بھی اس کی باتوں کو اس کا خواب سمجھ لیتے ہیں، جس کے بعد وہ کسی کام سے اپنے پڑوس میں چلی جاتی ہے، جہاں چھت سے لٹکا ہوا ایک آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپنے گھر میں چھوٹے سے دروازے کو دیکھا، کیا تم اس کے اندر تو نہیں گئی؟ وہ کچھ سوچ کر ان کو کہتی ہے کہ دروازہ تو بند ہے۔ وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہت خطرہ ہے، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ جبکہ دوسرے گھر جانے پر دو عورتیں اس سے باتیں کرتے ہوئے کافی کپ میں اس کا آنے والا وقت پڑھ کر اسے بتاتی ہیں کہ آگے خطروں کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ یہ بات کورالائن کو پریشان کر رہی تھی کیونکہ دو لوگوں نے ابھی تک اسے خطروں سے بچ کر رہنے کو کہا تھا۔ گھر کے راستے پر اب کوئی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے جسے وہ ہوشیاری سے پکڑ لیتی ہے، پر وہ بھی اس کا پڑوسی لڑکا نکلا تھا جو اسے ان کی پڑوسی عورتوں کے گھر جانے پر یہ کہہ کر منع کر رہا تھا کہ میری دادوں نے کبھی مجھے ان کے گھر نہیں جانے دیا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان عورتوں نے ان کی بہن کو غائب کیا تھا اور بچوں کو غائب کرنا ہی ان کا کام ہے۔ رات میں کورالائن اپنے دروازے پر چیز رکھتی ہے تاکہ چوہے ان کے کمرے میں آئے، جن کا پیچھا کرتے ہوئے وہ دوبارہ جادوئی دنیا میں جا سکے، کیونکہ وہ دنیا اسے بہت پسند تھی۔ جب بٹن آنکھوں والی عورت باغ سے اسے اس کے ڈیڈ کو بلانے کا کہتی ہے تو باغ میں قدم رکھتے ہی وہ حیران رہ چکی تھی، جہاں پرندے اسے راستہ دکھاتی ہیں۔ اس کے آگے جانے پر سب پھول کھلنے لگتے ہیں، جن میں سے کچھ روشنی دینے کا کام کرتے تھے تو کچھ کورالائن کے ساتھ کھیلتے تھے۔ صرف یہی نہیں، جہاں اوپر ہو کر وہ اس باغ کو دیکھتی ہے تو باغ بھی بالکل اس کے چہرے جیسا بنا ہوا تھا، اور یہی اسے اس کا پڑوسی لڑکا بھی ملتا ہے۔ پر عجیب بات یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں بٹن کے ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی سلا ہوا تھا۔ اگلے دن وہ دوبارہ جب اس دنیا میں آ رہی تھی تو ایک بلی اسے دیکھ کر اس کے ساتھ آ جاتی، اور یہ سب دیکھنے پر پریشانی میں کورالائن کو کہتی ہے کہ تم ان کے جال میں پھنس رہی ہو، یہ سب 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ ہر دکھنے والی چیز سچ میں نہیں ہوتی کورالائن۔ ان کی انہی باتوں کے دوران بٹن آنکھوں والی عورت کورالائن کو سرکس دیکھنے بھیج دیتی ہیں، جہاں سرکس ان کی اصل دنیا کے پڑوسی کر رہے تھے۔ کہانی کے شروع میں جو آدمی الٹا لٹکا ہوا تھا وہ کورالائن کو چوہوں کا ڈانس دکھاتا ہے اور پنک لیڈیز خود ڈانس کرتی ہیں۔ واپس جادوئی دنیا کے گھر آنے پر وہ بلی اسے کہتی ہے کہ کورالائن تم بہت غلط کر رہی ہو، تم خطرے میں پھنسنے والی ہو۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے ایک چوہے کو پکڑتی ہے جو چوہا پکڑے جانے پر ایک عجیب سی کریچر میں چینج ہو گیا تھا۔ تبھی کورالائن کو بٹن آنکھوں والی عورت بلا لیتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ اس حسین دنیا میں رہنا ہے تو تمہیں اپنی آنکھوں میں بٹن لگانے ہوں گے۔ اب ہر چیز کورالائن پر کیونکہ کھل چکی تھی،
उसे अब बिल्ली की भी बात समझ आ गई थी, तो उसे इस बात का अंदाजा तो था कि वो आसानी से बटन लगाने से इनकार नहीं कर सकती। इसीलिए अब वो उनसे ये कहती है कि मुझे अभी नींद आ रही है और मैं अब सोऊंगी और सुबह उठकर ये बटन लगा लूंगी। कमरे में जाने पर वहाँ की हर चीज बोलते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारे बटन कहाँ है, जिस पर वो सबको डांट कर कहती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। टेंशन में उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। वो अपने हाथ से कहती है और आखिरकार इस कोशिश के बाद वो सो भी गई थी। लेकिन सुबह उठने पर वो अब अपने घर पर नहीं थी जैसे हमेशा होती थी। वो जल्दी से अब उसी छोटे से दरवाजे से बाहर जाने का सोचती है जिससे वो हमेशा यहाँ पर आया करती थी। पर बटन आंखों वाली औरत यहाँ उसे पकड़कर उसे बटन लगाने का कहती है और कोरालाइन के इनकार पर वो उसे अंधेरी दुनिया में कैद कर देती है, जहाँ उसे अपने जैसे बहुत से बच्चे मिले थे जो इन्हीं सब चीजों की लालच में आकर कैद हुए थे। वो बताते हैं कि बटन लगाने के बाद उस औरत ने हमें खा लिया और हमारी रूह को यहाँ कैद कर लिया। इसी जगह उसे अपना पड़ोसी लड़का भी मिलता है जिसका मुंह सिला हुआ था। मुंह खुलने पर वो उसे सच्चाई बताता है और उसकी मदद से वो अपने घर तो चली जाती है। लेकिन वहाँ बड़ी मुसीबत ये थी कि उसके मॉम डैड भी घर से गायब और उन्हें यकीनन बटन आंखों वाली औरत ने ही कैद किया था। इस मुसीबत में वो अपने पड़ोसी से मदद मांगती है जो उसे 100 साल पुरानी कैंडी से एक शीशा बना कर देती है, जिसे लेकर वो अपने पेरेंट्स को लेने के लिए दोबारा जादुई दुनिया में गई थी। और वहाँ जाकर वो बटन आंखों वाली औरत जो कि अब अपनी असल शक्ल में आ गई थी, कोरालाइन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर मैं जीत गई तो मैं अपने मॉम डैड के साथ सब बच्चों की सोल को यहाँ से ले जाऊंगी। बस गेम ये है कि उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें मुझे कुछ इशारे देने होंगे और अगर मैं हार गई तो तुम मेरी आंखों में बटन लगा देना। वो औरत मान तो गई थी लेकिन उसने धोखा देकर कोरालाइन को सिर्फ एक ही इशारा दिया था, 3 इशारे देने के बदले। कोरालाइन ने सबकी आंखें ढूंढनी थी पर कहाँ से और कैसे ये वो नहीं जानती थी। वो सबसे पहले बाग में जाती है जो खूबसूरत बाग अब बेरंग हो चुका था। अपने शीशे की मदद से उसने एक आंख तो ढूंढ ली थी और जहाँ वो आंख उससे कहती है कि तुमने मुझे तो ढूंढ लिया पर अभी भी 2 आंखें तुमने और ढूंढनी है। कोरालाइन कहती है फिक्र मत करो, ये काम भी मैं बहुत आराम से कर लूंगी। और इस सब के बाद वो जादुई दुनिया में पिंक लेडीज के घर जाती है जो यहाँ अजीब क्रिएचर बनी हुई थी और उनके हाथ में एक आंख थी जिसे लेते ही पिंक लेडीज उसे पकड़ लेती हैं। पर वो भी चालाकी से अपनी लाइट को छत पर मारते हुए वहाँ चमगादड़ों को बुलाकर उनसे पिंक लेडीज पर हमला करवा कर खुद वहाँ से भाग जाती है और तीसरी आंख लेने के लिए सर्कस मैन तक पहुँचती है। अब वो सर्कस मैन से तीसरी आंख लेकर जैसे ही अपने जादुई दुनिया के घर आ रही थी तो उसे चांद के ऊपर बटन का साया नजर आ रहा था जिसके कंप्लीट होने पर ये दुनिया टूटने लगी थी। और इस बात से वो जान चुकी थी कि उसके मिशन का टाइम पूरा हो चुका है। वापस जाने पर कोरालाइन से वो बटन आंखों वाली औरत पूछती है कि हाँ जी बताएं, हो गया आपका शौक पूरा? क्या आप अपनी आंखों में ये बटन लगाना पसंद करेंगी? जिस पर कोरालाइन कहती है नो, मुझे आंखें मिल गई हैं। ये सुनकर बटन आंखों वाली औरत बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो कोरालाइन से आंखें मांगती है लेकिन कोरालाइन भी बहुत चालाक थी। वो उसे आंखें देने से पहले कहती है कि चलो पहले बाहर का दरवाजा खोलो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जहाँ कोरालाइन की बिल्ली ने उसके मॉम डैड को भी ढूंढ लिया था जिसे इस बटन आंखों वाली औरत ने एक मिरर के अंदर कैद किया हुआ था। कोरालाइन बिल्ली से उस औरत पर हमला करवाते हुए धोखे से अपने मॉम डैड को यहाँ से लेकर भागने वाली थी कि तभी उसके धोखे के नतीजे में वो औरत उसे अपने वेब में यानी अपने जाल में कैद कर लेती है, जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल था। पर वो हार नहीं मानती और अपने मॉम डैड को घर लाकर वो मिरर तोड़ देती है जिसमें वो कैद थे। फाइनली अब कोरालाइन जीत गई थी, उसने अपने मॉम डैड को बचा लिया था। इस पूरे मिशन में वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो सोने चली जाती है और उन आंखों को अपने सरहाने के नीचे रख देती है। देखते ही देखते उसकी छत रोशन हो जाती है। जिन बच्चों की रूहों को उसने आजाद करवाया था वो सब उसे थैंक्स कह रही थी यहाँ पर। लेकिन फिर सुबह होने पर उसे वो सब आंखें टूटी हुई मिलती हैं, जिसका मतलब था कि खतरा भी टला नहीं है क्योंकि अभी उसके पास उस जादुई दुनिया के अंदर जाने वाली चाबी थी। और अब घर से बाहर जाने पर उसका वो हाथ पीछा कर रहा था जिस हाथ को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था गुड़िया को ठीक करते हुए। असल में ये हाथ उसी औरत का था और वो जादुई गुड़िया भी कोरालाइन को इसी औरत ने भेजी थी। यहाँ इस हाथ को कोरालाइन का दोस्त आकर तोड़ देता है और वो दोनों मिलकर उस टूटे हुए हाथ को और चाबी को एक गड्ढे में गिरा देते हैं। यानी उस जादुई दुनिया की कहानी अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। और कहानी के आखिर में कोरालाइन के बाग में सारे उसके पड़ोसी और सब लोग मिलकर फूल लगा रहे थे और मजे कर रहे थे। कोरालाइन और छोटा लड़का अब अच्छे दोस्त थे जिन्हें दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है।